हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ गुरुकुल। गुरुकुल ਦੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਨਟੀਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਐਨਟੀਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫॉर ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਂਡ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ। तो अगर इस सिलेबस की गल करो तो पहला ही टॉपिक है टीचिंग लर्निंग प्रोसैस। तो उन्होंने चीज़ों समझने लिए आपको पता होना चाहिए वट इज़ लर्निंग। तो इस लैक्चर के सानू लर्निंग की डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होएगी कि लर्निंग की होंगी है, कदों तो शुरू होंगी है, कि इंपॉर्टेंट चीज़ां हैगियां ने जो आपको लर्निंग के लिए जरूरी ने। सो सैशन की शुरुआत करते हैं लर्निंग के नाल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी वट इज़ लर्निंग, कॉन्सैप्ट ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग का कॉन्सैप्ट समझना बहुत ईजी है बिकॉज लर्निंग अपनी लाइफ के हर एक फेज़ के नाल चलती है। लाइक जदों तो किसी चाइल्ड का बर्थ होंदा है उदों तो लैके हर एक फेज़ से वो कुछ ना कुछ सीखता है। लाइक पहला वो सब तो पहला रोना सीखता है, फिर उस तो बाद कुछ बोलना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर भजना सीखता है, फिर वो स्कूल कॉलेज जाता है, उत्थों पढ़ना सीखता है। मतलब हर एक फेज़ से आप कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। सो इसलिए आपको लर्निंग समझना जरूरी है बिकॉज लर्निंग एक की प्रोसैस आ हर एक एजुकेशनल प्रोसैस के लिए। आप कुछ भी सीखना तो उत्थे की अपन पता होना चाहिए कि आप उसनों अपने बिहेवियर च किद्दां लैके आना। तो जो आप किसी चीज़ को सीख के उन्होंने अपने बिहेवियर के विच अडॉप्ट कर लैंदे तो उन्होंने आप कहने लर्निंग। अगर फॉर एग्जाम्पल तुसी क्लास के बैठे हो जस्ट और जस्ट तुसी टीचर को सुन रहे हो, उन्होंने आपके माइंड च स्टोर नहीं कर रहे, उन्होंने आपके लिए तुसी कंटीन्यूअस बिहेवियर च नहीं लैके आ रहे, तो वो सिर्फ सुनना होएगा, वो होएगा एक कान तो सुन के दूसरे कान चों निकालता। जदों तुसी वो गल सुन के या फिर तुसी जो पढ़िया उसनों सुन के वो प्रोसैसिंग करोगे, लाइक अपने माइंड स्टोर करोगे, वो बारे होर इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करोगे, दैन वो थोड़े बिहेवियर के आ जाऊगी, थोड़ा बिहेवियर परमानेंटली चेंज हो जाऊगा, फिर वो थोड़ी लर्निंग का पार्ट बनेगी। सो लर्निंग की होंगी है, आप जो भी करते हैं जो भी सोचते हैं सब कुछ काहदे बेसिस पे आ, लर्निंग के बेसिस पे। लर्निंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपनी लाइफ के हर एक फील्ड के, चाहे वो आप अपनी जो लैंगुएज बोल रहे हैं वो भी तो आप सीखी है ना। पहला तो आपको कुछ नहीं आता सी, आप जो हौली हौली 3-4 साल के हुए आपको सब कुछ सीखिया, आप बोलना सीखिया, वो लैंगुएज भी लर्न की क्योंकि कंटीन्यूअसली आप उस चीज़ को देख ले सी। अपने आस पास जो भी अपने फैमिली कस्टम्स चलते हैं, बिलीव्स चलते हैं, वो सब की लर्निंग करके ही अपने बिहेवियर के आएगी। सो लर्निंग होगी। नैक्सट ये आप अगर कोई अपन प्रॉब्लम है आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लिए उहदे लिए तरीके लभदे हैं, इलाज लभदे हैं। इसका मतलब कि आप आपदी ऑब्सटैकल्स नूं दूर करने लिए नवीं सिचुएशनस दे नाल एडजस्ट करने के लिए जो भी कुछ सीखते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग का मतलब होंदा लाइफ एक लर्निंग का ही प्रोसैस है, कदे भी खत्म नहीं होंदी। जो भी आप कुछ सीख के अपने बिहेवियर के लैके आते जा रहे हैं वो सब लर्निंग का ही पार्ट नहीं। प्रोग्रैसिव चेंज होंदा अपने बिहेवियर के बिकॉज कोई जो इंडिविजुअल आ, ठीक है, जो आप कुछ सीखते हैं तो वह अपने अंदर कुछ छड्ड के जाता ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक ब्लैंक पेज आ, तुसीं उहदे ते कुछ लिख रहे हो, डेली कुछ लिख रहे हो, एक दिन वो पेज पूरा भर जाएगा। जस्ट लाइक दैट आप भी एक ब्लैंक शीट ही होंगे हैं, जिवें जिवें आप नवीं चीज़ां सीखते जाते हैं अपना बिहेवियर पूरा फिल होंदा जाता है, तो वो लर्निंग करके ही होंदा है। जो चीज़ आप सुन के उत्थे ही छड्ड दिंदे आ वो तो अपने पेज से लिखी नहीं ना जाती, वो तो अपनी लाइफ का पार्ट ही नहीं बनती। सो लर्निंग इट इज़ अ प्रोग्रैसिव चेंज इन बिहेवियर एज इंडिविजुअल रिएक्ट्स टू अ सिचुएशन। जिमें भी आप किसी सिचुएशन नाल रिएक्ट करते हैं तो वह जो पॉजिटिव चेंज आता है, प्रोग्रैसिव चेंज आता अपने बिहेवियर के विच, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज़ अ बिहेवियरल चेंजेस एंड जो चेंज होंदा वो परमानेंट चेंज होना चाहिए। ये नहीं है तुसीं एक बार सुनिया जस्ट उदों जो याद है उस तो बाद तुहाडे कुछ याद नहीं रहा। छोटा बच्चा है वो चलना सीखा बस उस दिन भुल गया, उस बाद चले ही नहीं, तो वो लर्निंग नहीं हुई। लर्निंग उदों होएगी जदों वो परमानेंटली उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगा, वो बिहेवियर के वो चीज़ कंटीन्यूटी बेसिस पे आ जाएगी। नैक्सट डेफिनेशन ऑफ लर्निंग कि लर्निंग होंदी की है, डिफाइन किस तरह कर सकते हैं। सो आप देख रहे हैं बाय क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन जिसके अकॉर्डिंग लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स।
ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਬਿਟਸ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਬਿਟ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਸਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਕੋਈ ਹੈਬਿਟ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਬਸਟੈਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੋਲਸ ਅਚੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਮਾਰਕਸ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟਸ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਭ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ 90% ਮਾਰਕਸ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਰਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਬਸਟੈਕਲਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਲਾਈਕ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਧਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਨਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ। ਨੈਕਸਟ, 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੇਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੈਪਸ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਚੇਂਜ ਇਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਫॉर ਬੈਟਰ ਔਰ ਵਰਸ। ਲਰਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟਰ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵਰਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਰਸਨ 'ਤੇ, ਬਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਸਨਸ ਕੁਛ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਾੜੀਆਂ ਹੈਬਿਟ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰਸਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੇ। तो लर्निंग की आ चेंज इन बिहेवियर आ वो बैटर ਲਈ भी हो सकता है, वर्स्ट कंडीशन ਲਈ भी हो सकता है। नैक्सट सैकेंड इंपॉर्टेंट एलीमेंट की आ कि जिहड़ी लर्निंग है वो प्रैक्टिस नाल आंदी है ते एक्सपीरियंस नाल आंदी है। तुसीं सुनिया ही होएगा छोटे हुंदे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस दे नाल ही आपां परफेक्ट बनदे आ। सो अगर कोई चीज़ जस्ट आपां नूं ਇੱਕੋ ਦਮ ਆ ਗਈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਈਲਡ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ 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 ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਡੇਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਐਫਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਕੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਉਹ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। सब तो पहला बिहेवियर दे विच चेंज आता है, वो चेंज की आ किसी भी तरह हो सकता है, पॉजिटिव और नैगेटिव। सैकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ की आ कि जो चेंज आता है वो एक्सपीरियंस के थ्रू आता है, प्रैक्टिस के थ्रू आता है। थर्ड, जो तुम हम प्रैक्टिस करोगे तो कंटिन्यूसली थोड़े बिहेवियर का पार्ट बन जाओगी ना। तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ की है कि जो अपना चेंज है वो परमानेंट चेंज आ रहा है, अपना बिहेवियर लॉन्ग लास्टिंग चेंज हो रहा। सो ये 3 इंपॉर्टेंट एलीमेंट्स ने जोड़े आपको लर्निंग के लिए जरूरी होंगे ने। नैक्सट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के लिए कुछ चीज़ों का होना जरूरी है, मतलब कुछ चीज़ां अगर होणगियां, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होणगे तां ही लर्निंग होएगी, अदरवाइज लर्निंग कंप्लीट नहीं हो सकती। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स अपने कोल है कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो एज आई हैव टोल्ड यू इन द अर्लीयर कि जो लर्निंग है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलती रहती है। लाइक अपने बर्थ तो लैके अपनी डेथ तक आप हर रोज़ कुछ ना कुछ नवा लर्न करते हैं, कंटिन्यूटी बेसिस पे आ। अगर कंटिन्यूटी खत्म होगी इसका मतलब अपनी लाइफ के कोई इंटरस्ट ही नहीं आ, आप कुछ सीखना ही नहीं चाह रहे। तो सब तो पहली चीज़ क्या है कि कंटिन्यूस जिहड़ियां चेंज का होना जरूरी है, कंटिन्यूस लर्निंग का होना जरूरी है। नैक्सट इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंटल ग्रोथ।
ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ABC ਸਿੱਖੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖੇ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਆਨਸਰਸ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਲ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ABC, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਸਸ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਨਾਓ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂਟਲ ਗਰੋਥ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਚੇਂਜ ਇਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਫॉर एग्जांपल ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ change in behavior is also must. next important, adjustment and adoption with the environment। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਇਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਪਰਪਸਫੁਲ। ਲਰਨਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਪਸਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਪਰਪਸ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਲੈਕਚਰ, ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਯੂਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਪਰਪਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਲਰਨਿੰਗ ਪਰਪਸਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਦਾਊਟ ਪਰਪਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। तो लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है। अगर जिथे ही आप पैसिव हो गए, लर्निंग इज मोलिश्ड, तो लर्निंग उत्थे खत्म हो गई है। बिकॉज लाइक कोई टीचर टीच कर रहा, उत्थे कोई भी स्टूडेंट काउंटर क्वेश्चन नहीं कर जा रहा, तेरा मतलब टीचर के नाल इंटरैक्शन नहीं हो रही, एक्टिव प्रोसैस नहीं हो रही, सो लर्निंग भी नहीं हो पाएगी। तुसीं देखिया होएगा मे बी अगर कोई टीचर लगातार बोले जा रहा तुसीं उहनूं मतलब आपदे अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे तो थोड़ी लर्निंग खत्म हो जाती है, आपां नूं बोरियत होने लगती है, नींद आ जाती है। सो कदे भी कोई कुछ सुनना होवे, करना होवे या फिर कुछ पढ़ना होवे तो अपने ब्रेन की एक्टिविटी उहदे च रखो, अपने आप नूं एक्टिवेट रखो। उत्थे अगर कोई डाउट आंदा नाल दी नाल उस चीज़ नूं सर्च करो ताकि थोड़ी जिहड़ी लर्निंग दी प्रोसैस आ कदे भी बोरिंग ना हो सके। सो लर्निंग एक एक्टिव प्रोसैस आ, तुहाडी पार्टिसिपेशन जिहड़ी आ वो मस्ट हुंदी है अगर आपां लर्निंग नूं प्रॉपर कंप्लीट करना है। नैक्सट, स्टैप्स इन द लर्निंग प्रोसैस। तो किसी भी चीज़ नूं करन दे कुछ ना कुछ स्टैप्स होंदे ने, उस तरह ही लर्निंग दे भी कुछ पर्टिकुलर स्टैप्स हैगे ने। मतलब अगर एक चीज़ होएगी, फिर सैकेंड होएगी, फिर थर्ड होएगी, फिर फोर्थ होएगी, फिर ही अपनी लर्निंग जिहड़ी है वो कंप्लीट होंदी है। सो इहदे विच जिहड़ा पहला स्टैप अगर आप देखिए तो वह है नीड, जरूरत। जे आपां नूं जरूरत ना होवे तो आपां क्यों कुछ करिए। ਤੁਹਾਨੂੰ कोई जरूरत, लाइक आप सर्दी का मौसम है, तुसी अंदर बैठे हो, रजाई दे विच बैठे हो आराम नाल, लाइक वधिया अच्छा लग रहा, बट इक्को दम तुहानूं भुख लग गई या फिर प्यास लग गई, अगर थोड़े आस पास नहीं है तो तुहानूं उठ के जाना पेगा ना बाहर। तो मतलब तुहाडी उस जरूरत ने तुहानूं मोटिवेट किया कि तुसी कोई पर्टिकुलर काम करो। इस तरह लर्निंग दे विच हुंदा, लर्निंग आपां क्यों करदे हां, बिकॉज अपनी कोई पर्टिकुलर जरूरत हुंदी है। लाइक वाई यू आर लिसनिंग टू द लैक्चर, बिकॉज तुसी एग्जाम क्लीयर करना है, तुसी अपने जो क्रैक करके जॉब लैनी है, दैट्स वाई यू तुसी लिसन कर रहे हो, अदरवाइज क्यों सुनोगे। सो सब तो पहले की है नीड, एक जरूरत का होना जरूरी है। कोई स्टूडेंट क्यों पढ़ता है, बिकॉज उन्हें मार्क्स अचीव करने होंगे, या फिर आप कोई लैंगुएज क्यों सीखते हैं, बिकॉज आपको बोलना होंगे। अगर आप किसी एरिया गए हैं, आपको उत्थों की लैंगुएज समझ नहीं आ रही तो आप उत्थों की लैंगुएज को पहला सीखांगे, क्यों? क्योंकि अपनी जरूरत है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा की बोल रहे ने, देन आप उन्होंने समझा नहीं पा रहे कि आप की चाह रहे हैं। सो लर्निंग प्रोसैस में पहला स्टैप की है कि नीड का होना जरूरी है, जरूरत तो बिना कदे भी कोई इंसान कुछ नहीं करता। सैकेंड स्टैप है रेडीनेस।
अगर किसी ने कुछ लर्न करना है ਉਹਦਾ माइंड रेडी होना ਜ਼ਰੂਰੀ है। फॉर एग्जाम्पल एक चाइल्ड है लाइक 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ IIT ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੈਡੀਨੈਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਲੈਕਚਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਨॉट रेडी फॉर दैट। तो लर्निंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀਨੈਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ सिचुएशन, कि किस तरह समझाया जा रहा उस सिचुएशन का होना भी जरूरी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा बच्चा है, उसनों किस तरह समझाया जाएगा, उसनों PPT थ्रू थोड़ा ना समझा सकते हैं, उन्होंने प्ले वे के तरीके समझाया जाएगा। लाइक उन्होंने गेम खिला के या फिर जिमें छोटे छोटे बच्चों लिए आते हैं कि A for एप्पल, B for बॉल, C for कैट, तो उन्होंने विजुअली वो चीज़ां दिखा दिखा के सिखाया रहता। सो स्कूल के जो टीचर्स ने उन्होंने यही चाहिए कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लाइक अगर कोई अच्छा समझदार है तो उन्होंने उस अकॉर्डिंग समझाओ, अगर कोई छोटा बच्चा है तो उन्होंने वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझाना जरूरी है। तो सिचुएशनल स्टडी बहुत जरूरी है लर्निंग प्रोसैस के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरेक्शन। इंटरेक्शन इज वेरी मस्ट इफ यू वांट टू लर्न समथिंग। लाइक इफ वी एंटर अ क्लास एंड उत्थे टीचर कंटिन्यूसली पढ़ाया जा रहा, वी कांट इंटरैक्ट विद हिम। लाइक अगर आप पूछते हैं कोई क्वेश्चन रेज करते हैं तो अपने क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं दिते जाते, मतलब आपको क्या रहता कि तुम चुप बैठो, यू कांट इंटरैक्ट विद मी ड्यूरिंग द लैक्चर। तो वो क्या लर्निंग बिल्कुल नहीं हो पाएगी, आप पैसिव हो जाएंगे, अपना बिहेवियर उत्थे बिल्कुल चेंज ही नहीं हो पाएगा, नींद आएगी, बोरियत होएगी। सो इंटरैक्शन इज़ अ वेरी मस्ट प्रोसैस इन लर्निंग। इफ वी वॉन्ट टू लर्न समथिंग वी हैव टू पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उदों ही आपको कुछ ना कुछ समझ आएगा। बिकॉज लाइक आप एक दो परसन आपस च गल कर रहे हो, अगर एक परसन ही बोले जाए तो सैकेंड वाला उसका इंटरस्ट खत्म हो जाता ना। जस्ट लाइक दैट लर्निंग भी उही होंदा है, अगर आप दो परसनस लाइक टीचर एंड स्टूडेंट्स आपस च इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। नैक्सट इंपॉर्टेंट स्टैप इज एक्सप्लोरेशन ऑफ द सिचुएशन। जी सिचुएशन है जो स्टूडेंट नू नीड सी, वो रेडी भी सी किसी चीज़ को एक्वायर करने लिए, उन्होंने आपकी पर्टिकुलर जी सिचुएशन भी मिल गई आ, वो टीचर नाल इंटरैक्ट भी कर रहा ना, वो उस नॉलेज नू एक्सप्लोर करेगा। एक्सप्लोर करना होंगे कुछ नवा जानना, उस सिचुएशन के कुछ ना कुछ नवा लर्न करने की कोशिश करेगा ताकि उसके बिहेवियर के वो चीज़ एंटर हो सके। सो एक्सप्लोरेशन ऑफ द सिचुएशन इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट स्टैप। नैक्सट इज परसैप्शन। परसैप्शन का मतलब होंगे है किसी चीज़ को देख के आप की सोच रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम किसी क्लास के एंटर होए, कोई स्टूडेंट सो रहे थे, तो लगेगा मे बी क्लास इज़ वेरी बोरिंग, तुम परसीव किया, बट हो सकता तुम बैठो थोड़ा बहुत इंटरस्टिंग लगे। तो परसैप्शन का मतलब होंगे है कि किसी चीज़ को जो आप बना लेने ना कि सोच लें ये अपने नहीं याद होएगी तो कभी भी नहीं होंगी, तो परसैप्शन का होना जरूरी है। लाइक वी कैन लर्न समथिंग, सानू ये चीज़ आ सकती है, असी क्लीयर कर सकते हैं। तो एक परसैप्शन का बनना भी बहुत जरूरी है, तो पॉजिटिव परसैप्शन का बनना जरूरी है। नैक्सट इज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स तो जरूरी है ही, जो ये सब चीज़ां पूरियां हो गई, सारे स्टैप्स पूरे हो गए, एंड ते जिहड़ा फीडबैक हुंदा दैट इज़ रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स तो बिना समझ नहीं आएगा कि सामने वाले बंदे ने उस चीज़ को चंगी तरह एक्वायर कराया है या नहीं कराया। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैप्स है जिहड़े लर्निंग प्रोसैस दे विच इन्वॉल्वड ने, इन्होंने आपां डिटेल दे विच देखांगे नैक्सट स्लाइड्स दे विच। तो एक सॉरी लास्ट स्टैप बच गया सी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब होंगे कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप गेन की है उस सब नू इंटीग्रेट करना, क्योंकि जो आपको एक क्वेश्चन का आंसर पता लग गया, लाइक मैथ्स के होंगे तुसीं एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, आप उस फॉर्मूला नू बाकी वाले क्वेश्चन से भी इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब आप आपकी एक्वायर्ड नॉलेज नू अप्लाई कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वो अपनी नॉलेज जी होर इनहेंस होएगी, अपनी लर्निंग होर इनहेंस होएगी। तो नाउ वन बाय वन इन्हां सारे स्टैप्स नू डिस्कस करांगे। सब तो पहला नीड unless the individual has some unsatisfactory need or desire which cause him to act in an attempt to satisfy the need, no learning will takes place। ਜਦੋਂ तक किसी व्यक्ति ਦੇ ਵਿੱਚ कोई असंतुष्ट जरूरत नहीं होंगी, मतलब ਉਹਨੂੰ कोई लोड़ नहीं होंगी, उदों तक वो कुछ भी लर्न नहीं कर सकता। जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ कोई जरूरत फील होएगी आप उदों ही लर्न करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टूडेंट सामने टारगेट ना होए, उन्हें कोई पेपर क्रैक करना, उदों तक वो कदे भी नहीं पढ़ेगा। सो नीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैप। नेक्स्ट इज रेडीनेस। देयर शुड बी मेंटल एंड
physical willingness to learn. Many a time we impose learning situation on a child before he is ready. ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਈਲਡ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫॉर एग्जांपल ਅਗਰ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਡੰਬਲਸ ਉਠਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ weight 10 kg ਜਾਂ 15 kg ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਸਦੀ ਰੈਡੀਨੈਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਰੈਡੀਨੈਸ। ਨੈਕਸਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਲਾਈਕ ਫॉर एग्जांपल ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਥਡਸ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦਾ ਏਜ ਆਫ ਅ ਚਾਈਲਡ। ਜਿੰਨੀ ਏਜ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਥਡਸ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ KG ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਲੇ ਵੇ ਦੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਸਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਇਆ, ਯੂ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਯੂਅਰ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਵੇ ਦ ਲਰਨਰ ਐਕਸਪਲੋਰਸ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਸੇਮ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਟਿਮੂਲੀ ਜੋ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਦੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਰਨ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਲਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਨਸਰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਣਾ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ। ਈਚ ਵਨ ਪਰਸੀਵਸ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਡ, ਲਾਈਕ ਉਹਨੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫਨੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਸੇਮ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਪਰਸੀਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਸਮਝਾ ਪਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ, ਉਸਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਆਊਟਕਮ ਆਫ ਦ ਲਰਨਰ। Response is the actual outcome of the learner. It is the outcome of interaction, exploration and perception of the situation. ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟਕਮ ਲਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ
कि आपस एक दूसरे नाल इंटरैक्ट करना जरूरी है। ਜਦੋਂ तक इंटरैक्ट नहीं होगा तो अपनी नॉलेज ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਹੈਂਸ नहीं हो सकती। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਨਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਲਾਈਕ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ABC ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖੀ। ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਅ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੋ ABC ਸਿੱਖੀ ਪਲੱਸ ਟੈਂਸਸ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਈ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਥੋਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋਗੇ, ABC ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮਸਟ ਇਫ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਆਰ ਲਰਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੈਕਟਰਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਸਟ ਹੈ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ। ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਜਰ ਆਸਪੈਕਟਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਆਲ ਦ ਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਪੇਇੰਗ ਦ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੈਨ ਵੀ ਕਾਂਟ ਟੇਕ ਦੈਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਲਰਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਵੀ ਮਸਟ ਅਟੈਂਡ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਨੋ ਫੀਲ ਔਰ ਐਕਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚਾਕਲੇਟ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਲਾਲਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਅਚੀਵ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਨੀਡ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਰਕਸ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਚੀਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਇਟ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਅ ਲੈਟਿਨ ਵਰਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ मूवर्स, which means to move or to initiate, कुछ शुरू करना, स्टार्ट करना, that is a motivation. Motivation can be represented by a cycle consisting of a need। सब तो पहले अपनी जरूरत होंगी है, उस दौरान आप ना बिहेवियर जनरेट करते हैं, दैन लास्ट से अपने जो रिजल्ट्स ने वो अचीव हो जाते हैं, मतलब अपने गोल्स अचीव हो जाते हैं। सो ये मोटिवेशन का एक साइकिल है जो चलता, जिहदे तीन इंपॉर्टेंट चीज़ां होंदियां ने। नीड, उस तरह अपना उहदे अकॉर्डिंग आप आपदे नूं एडजस्ट करते हैं, दैन अपना गोल्स अचीव हो जाते हैं। नैक्सट मैचूरेशन मतलब मैच्योरिटी जिहड़ी है उहदा लर्निंग नाल एक थोड़ा बहुत रिलेशनशिप हैगा, बट नैसेसरी नहीं कि एज दे नाल ही मैच्योरिटी आवे। लर्निंग दी एक प्रॉपर टाइम पीरियड हुंदा है
कि हर लाइफ की हर फील्ड से आप लर्निंग कर लेंगे आ, बट मैच्योरिटी होंगी है मैंटल ग्रोथ होना, डिवेलपमेंट होना किसी परसन की। तो मैचुरेशन की है, अगर आप यदि डेफिनेशन देखिए, इट मीनस ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट दैट इज नैसेसरी आइदर बिफोर एनी अनलर्नड बिहेवियर कैन अकर और बिफोर द लर्निंग ऑफ एनी पर्टिकुलर बिहेवियर कैन टेक प्लेस। किसी भी चीज़ को समझने के लिए अपने च मैच्योरिटी का होना जरूरी है। मैच्योरिटी मतलब ग्रोथ ते डिवेलपमेंट होनी अपने बिहेवियर दे विच, चाहे आप कुछ सीखना है, चाहे आप कुछ सीखने के लिए तैयार होना है। सो दैट इज कॉल्ड एज मैच्योरेशन। दैन एक होर डेफिनेशन देखिए, इट इज़ द प्रोसैस वेयर बाय बिहेवियर इज मॉडिफाइड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट। जो किसी परसन की ग्रोथ या फिर डिवेलपमेंट होंगी है तो वो बिहेवियर चेंज हो जाता है। लाइक छोटा बच्चा है बहुत जिद्दी होंगे है, वो शरारत भी करता, बट जिमें जिमें उस मैच्योरिटी आती है, उसकी डिवेलपमेंट होंगी है, थोड़ा शरीफ हो जाता है, सियाना हो जाता है, तो वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए तैयार हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज मैचुरेशन। हुण लर्निंग के भी ना इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जिन्ना टाइम अपने च मैचुरेशन नहीं होएगी, किसी बच्चे की डिवेलपमेंट नहीं होएगी, ग्रोथ नहीं होएगी, वो लर्न नहीं कर सकता। सो इन्होंने दोवां च काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है। तो डिफरेंस की है, मतलब दोनों का लर्निंग तो मैचुरेशन फिर की हो गया। मैचुरेशन आप ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, लर्निंग के भी आप कुछ लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अपना बिहेवियर चेंज हो रहा। बट अगर डिफरेंस की गल करिए तो सब तो पहला डिफरेंस है मैचुरेशन बेस्ड ऑन हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब अपने पेरेंट्स से। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पेरेंट्स बहुत समझदार सी, मदर फादर कोई भी, तो बच्चा भी उन्होंने ही जाएगा, बहुत समझदार होएगा। बट लर्निंग जी है वो हेरिडिटी के बेसिस पे नहीं होंगी, वो होंगी है इन्वायरमेंट के बेसिस पे। सो जिस तरह का इन्वायरमेंट होएगा उस तरह का आप कुछ नवा नवा सीख सकते हैं। सो नैक्सट इंपॉर्टेंट चीज़ ऑटोमैटिक प्रोसैस। मैच्योरिटी ऑटोमैटिक आती है, ये नहीं है कि आपको दसना पैंदा कि थोड़ी एज हुण 10 ईयर्स की होगी, नाउ यू आर मैच्योर, नहीं दसना पैंदा। टाइम हो सकता कोई चाइल्ड 6 साल की उम्र भी काफ़ी मैच्योर हो, किसी को मैच्योर होंदे 25 साल लग जाए। तो ऑटोमैटिक प्रोसैस है, जो भी बिहेवियर के अकॉर्डिंग हेरिडिटी के बेसिस से ये जी एक्वायर हो जाती है। नैक्सट लर्निंग जी है, इट इज़ अ प्लैंड प्रोसैस। आपको सिखाया जाता पर्टिकुलर चीज़, लाइक अगर कोई आपको ABC सिखानी है तो एक प्रॉपर अपना करिकुलम तैयार होंदा है कि पहला A सीखनी है, फिर C सीखनी है, फिर B सीखनी, फिर C सीखनी। तो एक प्रोसैस चलती जी प्लैनिंग के बेसिस पे होंदी है। नैक्सट डिफरेंस इज एज लिमिट। मैचुरेशन एज लिमिट होंगी है, हुण आप 2 साल के बच्चे तो मैच्योरिटी नहीं कर सकते। लाइक आप कहना कि ये मैच्योर होएगा, 2 साल तो आप की एक्सपैक्ट करांगे कि वो मैच्योरिटी दिखाएगा, मतलब वो कोई एज लिमिट नहीं होंगी। दैन एज लिमिट सॉरी होंगी है। दैन लर्निंग की कोई भी एज लिमिट नहीं होंगी, क्योंकि छोटा बच्चा भी रोना सीख सकता है, बोलना सीख सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक। दैन मैचुरेशन नो नीड ऑफ प्रैक्टिस, कोई प्रैक्टिस की लोड़ नहीं होंगी, बट लर्निंग जी है वो प्रैक्टिस के नाल ही होंदी है। हुण ये थोड़ा ना आप मैच्योर होने लिए प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं मैं तो हजे मैच्योर नहीं सी, मैं दोबारा प्रैक्टिस करूँ फिर मैच्योर हूँ, नहीं हो सकता ना। बट लर्निंग जी है वो आप हो सकता कि एक बारी नहीं होया, सैकेंड बारी करिए तो आपको लर्न हो जाए। दैन नो नीड ऑफ मोटिवेशन। मैच्योरिटी के लिए आपको मोटिवेशन की लोड़ नहीं होंगी कि लाइक आपको कोई कहे कि तुम मैच्योर हो जाओ, दैन आई विल प्रोवाइड यू दिस, कि थोड़ा इन्ने रुपीज़ या फिर ये वाला प्राइस जोड़ा दिता जाएगा। तो वो चीज़ मैच्योरिटी च नहीं होंगी, बट लर्निंग जी मोटिवेशन का होना जरूरी है। ਜਦੋਂ तक अपनी नीड नहीं आ, ਜਦੋਂ तक अपनी कोई पर्टिकुलर मोटिवेशन नहीं आ, उदों तक आप लर्न नहीं कर सकते। लाइक अगर तुम एग्जाम ना क्लीयर करना हो तक तुम कदे भी लैक्चर अटेंड नहीं करोगे। नैक्सट ऑल सिचुएशनस हैल्प इन अटेनिंग मैच्योरिटी। हर एक सिचुएशन आपको मैच्योरिटी अटेन करने हैल्प करती है। लर्निंग में ओनली कंड्यूसिव मतलब जो उस पर्टिकुलर चीज़ के ओरिएंटेड चीज़ा होंगे ने वही आपको हेल्प करती हैं। लाइक अगर किसी ने बोलना सीखना है तो सिर्फ बोलदे देख के ही सीखेगा, अगर किसी ने रीड करना सीखना है तो सिर्फ रीडिंग देख के ही सीखेगा। मतलब मोटिवेटेड एक सिचुएशन का होना जरूरी है, बट मैच्योरिटी किसी भी सिचुएशन आपको अराइज हो सकती है। नैक्सट जी आप मोटिवेशन की गल की है तो मोटिवेशन की एक थ्योरी है जी काफ़ी फेमस है, जिन्होंने कहने मस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। इसका मतलब लाइफ के मोटिवेशन आने लिए अपनी नीड्स की एक स्टैप्स होंगे ने, वो स्टैप्स वाइज चलदे ही आपको जी मोटिवेशन आती है। जिवें सब तो पहला अपन कुछ
ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਅਰਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਏਅਰ, ਵਾਟਰ, ਫੂਡ, ਸ਼ੈਲਟਰ, ਸਲੀਪ, ਕਲੋਥਿੰਗ, ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੀਡਸ ਉਹਦੀਆਂ। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, 10,000 'ਚੋਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਏਗਾ, ਲਾਈਕ ਉਹਦਾ ਫੂਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਲੋਥਿੰਗ ਲੈ ਲਈ। ਦੈਨ ਉਸਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਫਟੀ ਨੀਡਸ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਰਾਂ, ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਊਸ ਹੋਵੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲਾਈਕ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 50,000 ਪਰ ਮੰਥ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਲਵ ਐਂਡ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਨੀਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੀਡ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਸਟੀਮ ਨੀਡ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਣ ਸਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਸਟੀਮ ਨੀਡਸ। ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਡਸ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਪੈਸਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਨੇ, ਰੈਕਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ, ਗੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਸਨਸ, ਆਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਨਿਆਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਵਾਂਟਸ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਥਰਡ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੀਡ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਥਿਊਰੀ ਮਸਟ ਨੋ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੰਟਰਲੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਆਰ ਇੰਟਰਲੇਟਡ ਐਂਡ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। Keeping this in mind, a teacher should plan various teaching learning activities. It helps parents and teachers know what and when to begin learning process. ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪਰਸਨ, ਕੋਈ ਚਾਈਲਡ ਕਦੋਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਟਰਲੇਟਡ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Thus, any attempt to teach a child at too early a period of development may result in his learning bad habits. Like अगर आप किसी बच्चे ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਲਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬਿਗਿਨ ਵੈਨ ਦ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਲਰਨ, ਬਟ ਇਫ ਦ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਲਰਨ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਨॉट ਗਿਵਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਹਿਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਲੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵੇਵ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਈਲਡ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵਾਓ ਵੈਨ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ, ਬਟ ਅਗਰ ਚਾਈਲਡ ਰੈਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੇਸਟ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਐਨਟੀਟੀ ਦੇ ਆਫਲਾਈਨ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚਸ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਐਪ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਕੁਲ ਅਬੋਹਰ ਨਾਮ ਦੀ ਐਪ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਦ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚਸ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ two branches, that is Bathinda and Abohar। ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਵਨਿੰਗ ਜੋ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਫॉर ਐਨੀ ਫਰਦਰ ਕੁਐਰੀ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਟੂ these two numbers। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਜੈ ਹਿੰਦ।